beacon of early childhood education, fostering a nurturing environment where young minds blossom with curiosity and confidence. With branches at Mandari, Believers Medical College campus and Kalisheri, our preschool is built on the values of care, innovation, and excellence, guided by the vision of providing holistic development for our little ones. Today's event is a celebration of their incredible journey, showcasing the talents, energy, and dreams of our youngsters. So sit back, relax, and join us as we step into a world of fun, laughter, and unforgettable memories. Once again, welcome you all to this limited annual day celebration 2026. We now begin this auspicious occasion by seeking divine blessing. Prayer brings peace, hope, and harmony, especially through the innocent expressions of our little ones. Let us invite our tiny angels from Kalisheri branch to present their prayer dance, invoking positivity and grace for today's celebration. On stage, Adina Nitish, Bianca Mariam Varghese, Joanna Joseph, Tabasya Sudhit, Iron Elizabeth Philip, Janvi Shinish, Mahia Karan Manoj, Akira Krishna. Guiding force behind Tinkerworld's smooth functioning. Please welcome our school staff coordinator, Mrs. Chitra Jobit, to deliver the welcome speech. Good afternoon to our distinguished guests, respected parents, my dear colleagues, and most importantly, our wonderful little graduates. It's a moment of immense pride and joy for all of us at Tinkerworld Preschool. Today, we gather not just to witness a ceremony, but to celebrate the first major milestone in the lives of our students. We are here to honor their growth, their curiosity, and the bright futures that lie ahead of them. We are deeply honored to have a panel of esteemed guests with us today. I would first like to welcome our Managing Director, Ms. Sajida Debu, whose vision and dedication continue to guide Tinkerworld towards excellence. A very special welcome to our chief guest, Dr. Ruben Raj, former principal of Marian College, Kutikalam,
who has won many awards for his pedagogical skills and prolific author. Sir, your presence is an inspiration to us all as we inaugurate today's proceedings. We are also privileged to have our guest of honor, Dr. Nancy Joseph, former principal of St. Dominic's College, Kanadapalli, and a woman of many talents. I also extend a warm welcome to the representatives of the parents community. Mr. Anup R.P., Assistant Vice President and Branch Head, Federal Bank. Dr. Anjana Nair, Department of Gynae, Kent Cherian, Kalisheri. And Dr. Roshan Matthew, Assistant Professor, Anesthetic Department, Believers Church Hospital. Finally, a warm welcome to our chairman, Mr. Deepu Philip, the co-founder of our institution. The 9th graduation ceremony of our Kindergarten preschool is a testament of the passion and hard work of our kids, the constant efforts of our teachers and the unwavering support of their parents to guide them through the academic waters. Following this formal inaugural meeting, we have a delightful treat in store for you. Our talented little stars have prepared a variety of entertainment programs to showcase their creativity and spirit. I encourage you all to stay, cheer them on, and enjoy the magic they bring to the stage. Once again, I welcome each and every one of you to this beautiful celebration. May this day be filled with smiles and cherished memories. Thank you, Miss, for that kind and encouraging words. Kindergarten is built on vision, passion, and deep love for early childhood education. We are privileged to have a leader whose dedication continues to inspire us all. Let's now invite the Managing Director of Kindergarten Preschool, Mr. Salva Deepu, to deliver the presidential address. Distinguished Chief Guest of the Day, Professor Robert Dyser, Guest of Honor, Dr. Nancy Joseph, ma'am. Parents representatives of Minority Branch, Anup sir. Parent representative of Believers Branch, Dr. Roshan ma'am. Parent representative from Kalisheri Branch, Dr. Anjana ma'am. And all dear parents, my friends, my little children, who are everyone present here, very warm good evening to all. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടും ഒരു സൈഡിൽ വളരെ സന്തോഷം, ഒരു സൈഡിൽ വളരെ അഭിമാനത്തോടും, മറ്റൊരു സൈഡിൽ ചെറിയൊരു സങ്കടമല്ല, അതൊരു വലിയ സങ്കടമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച്. സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഈ ഒരു ആനുവൽ ഡേ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അഭിമാനം എന്നത് ഈ ഒരു 9 വർഷ കാലഘട്ടം എന്നെ കിൻഡർവേൾഡ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനെ നയിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതാണ് എൻ്റെ അഭിമാന നിമിഷം എനിക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. സങ്കടകരമായ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് ഉച്ചവരെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ഷൈനി മിസ്, നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഷൈനി മിസ്സിൻ്റെ അമ്മ പെട്ടെന്ന് സിക്കായി, അതുകൊണ്ട് ഷൈനി മിസ് ഇവിടെ ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് പൊതുവായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും. കാരണം പല കാര്യങ്ങളും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, കാരണം സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഈ ഒരു ഫുൾ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഒരു 10% മാത്രമാണ്. 90% ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ബിഗ് സീറോ ആയിപ്പോയ പോലെ തോന്നിയിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരാതെ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുറേ പേരൻസ് എന്നോട് പുറകെ വന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്തു തരണ്ടേ. ഉച്ച തൊട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക്നെസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 3 കാര്യമാണ് എൻ്റെ സങ്കടവും അഭിമാനവും സന്തോഷവും. കിൻഡർവേൾഡിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം ഒരു 9 വർഷം മുന്നേ തുടക്കം കുറിച്ചത് 2 കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ്. ആ 2 കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇപ്പം 100-ലധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇപ്പം 3 ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് വളർന്നു. ആ വളർന്നത് ഒരു നമ്പർ ബേസിന് ഞാൻ ഒരു ഗ്രോത്ത് പറയുന്നില്ല, നമ്പർ ബേസ് അല്ല. ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാകാൻ തീർന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം എനിക്ക് സർവേശ്വരനോട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. വേറൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല, ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താനും 6 മാസം മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിലുള്ളത്. 6 മാസം എന്ന് പേര് പറഞ്ഞാലും 5 മാസമുള്ള കൊച്ച് ഇപ്പം നിലവിൽ മഞ്ഞാടി ബ്രാഞ്ചിലുണ്ട്. 5 മാസമുള്ള കൊച്ച്
എത്രത്തോളം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പം 5 മാസങ്ങളെ കുറിച്ച് നിൽക്കും. കാരണം ആ കുഞ്ഞിന് ചൂട് കിട്ടുന്നതാണ്. ആ കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഒരു പഠിത്തമല്ല, ഒരു പ്ലേ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടുന്ന മിക്ക പേരൻസും, ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് പഠിത്തമല്ല വേണ്ടത്, അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുമോ എന്നറിയുന്നത്. അത് ദൈവം അനുവദിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ചില കാര്യങ്ങളിൽ വീഴ്ചകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആനുവല്ലയുടെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എൻ്റെ 9 വർഷവും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 വർഷത്തെ ആനുവലിലേക്കും എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പം കോട്ടയത്തോട്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നത്. അത് ആർക്കും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാനതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. അതിൻ്റെതായ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പാളിച്ചകൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വന്നു. ബാക്കി എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് അതിനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തോളും എന്നൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനെ ഈ 9 വർഷ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് 3 ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടും അതിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നതിൽ അഭിമാന നിമിഷമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനി മുന്നോട്ടും വളർന്നു വന്നു ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ, നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി, ആ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചൂട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കെയർ, അതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ പല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം, ഇന്നത്തെ പല കുടുംബങ്ങളിലും ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു 2-3 വർഷം മുന്നേ ഉള്ള സ്പീച്ചിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത്. അതിന് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഫാമിലി ലൈഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ, കിഡ്സ്, ഹസ്ബൻഡ്, വൈഫ്, ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറകളിൽ ഇല്ലാത്തത്. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറകളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊരു ഭാഗമാക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കുറേ പ്ലേ സ്കൂളുകൾ നമുക്ക് പഴമുണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ അമ്മമാരെ പോലെ കെയർ ചെയ്യും. എനിക്ക് 1-2 സ്റ്റാഫാണ് വിവാഹം കഴിക്കാതെ അമ്മയാകാത്ത സ്റ്റാഫുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അമ്മയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർ എടുത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് 3 പിള്ളേരൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് വൈസ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം അവർ അതിനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ച് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് പിള്ളേരെ നിർത്തുന്നുണ്ട്. പ്ലേ ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ വളർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ മറന്നുപോകും. പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളവരെ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡുകൾ അവർക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്തെടുക്കും. നമ്മൾ പിള്ളേരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതായിരിക്കാം ആദ്യം പിള്ളേർ മാനേജ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുന്നത്. അത് കാരണം എനിക്ക് എല്ലാ പേരൻസിനെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം കുറേയേറെ പ്രോഗ്രാംസും നമ്മുടെ സാറിൻ്റെയും ആൻസർ ടീച്ചറിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്പീച്ച് വളരെ നല്ല സ്പീച്ച് കേൾക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ പേരൻസിനോടും ഞാൻ പറയുവാണ്, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ് മാറ്റി വെച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലോട്ട് കയറുക. വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പീച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു കട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേയടുത്ത് ഇങ്ങേയടുത്ത് അപ്പനും അമ്മയും 2 മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ 3 പിള്ളേർക്ക് അടുത്തിട്ട് ഇതിന് ടാബിലായിരിക്കും. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി വളരെ നല്ലൊരു ജനറേഷനെ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹായം എനിക്ക് വേണം. അതിന് ഞങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും എല്ലാം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സാഹചര്യങ്ങളിലും. പ്രസംഗിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും, പക്ഷേ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകണ്ടേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. നന്ദി. Thank you, ma'am. It is said that great teachers don't take seats, they inspire. Today, we are truly honored to have with us a distinguished academician, experimenter, and a passionate teacher. Our chief guest, Professor Rubitas, is kind teacher and a guide who help students and learn and grow and dream big.
and the youth to help students and learn and grow and rebel. We are very lucky to have it with us, honor and nurture and bless and motivate our little stars. Let us all give him a big smile, a warm round of applause to welcome Professor Dubudu. Thank you, Vihan, for that wonderful introduction. We now invite our respected chief guest, Professor Ruben Raj, who is an esteemed academician, mentor, and a President of today's meeting, Mrs. Sajida Deepu. Today's guest of honor, Dr. N.C. Joseph, Mr. Anup, Dr. Anjana, Dr. Roshan, Mr. Deepu Philip, Mrs. Shiny, respected teachers, parents, and my very dear young children. At the very outset, let me thank and congratulate Sajida for inviting me to this annual day as well as graduation ceremony. In fact, this invitation had come to me through a recommendation of my own son, because my son and Sajida were classmates. So one fine morning, my son called me and asked me, I said, "Would you school like that in the program?" He asked me. I said, "Why not?" Then school again. He a friend in the school that's in the program. So I said, "Why not? I'll definitely go." So I thank you once again for giving me this opportunity. Before I go further, I would like to invite Vihan to me. Vihan, please come to me. Where is Vihan? Who introduced me? Where is he? Yeah, come. Where is Vihan? Here is Vihan. Come. Come. പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെ ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുവാനല്ല നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടുതരുവാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ മലയാളികളെല്ലാം വായിച്ച ദിനപത്രത്തിൻ്റെ മുൻ പേജിൽ വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു വാർത്തയുണ്ടായി. ആ വാർത്ത മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായി വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഡോക്ടർ C.J. റോയ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നുള്ള വാർത്തയായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു. അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പൊക്കിയ സൗധങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായുള്ള കാറുകളുടെ എണ്ണം, സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി. He has invested in real estate. He has invested in buildings. He has invested in luxury cars. But has he invested anything in generation? തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി തലമുറകളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാവന നൽകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞോ? ഇതുവരെ ലഭ്യമായ അറിവ് വെച്ച് ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. അവിടെയാണ് സജിത ബാബുവിൻ്റെ ഈ സംരംഭം തലയെടുപ്പോടെ വളരെ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. എൻ്റെ ബോധ്യവും എൻ്റെ വിശ്വാസവും ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം, the greatest investment that we can do, we can make, is nothing but
investing in generations. തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി, തലമുറകളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി, അവരെ പണുയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിക്ഷേപമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സജിത ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി വളരെ ഭംഗിയായും ക്രിയാത്മകമായും ദൗത്യബോധത്തോടെ ഈ രംഗത്ത് സജിതയും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രയോജനം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ വായിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വെച്ച് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥം തമിഴരുടെ പ്രാചീന കവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവള്ളുവർ എഴുതിയ തിരുക്കുറൾ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. നിങ്ങളതിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം കൂടി ഒന്ന് അറിയുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ക്രിസ്തുവിന് ഏതാണ്ട് 600 വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ച് മരിച്ച വ്യക്തിയാണ് തിരുവള്ളുവർ. ക്രിസ്തുവിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 2600 വർഷം മുമ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗണിച്ചെടുക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരുക്കുറൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ തിരുക്കുറളിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തമിഴിൻ്റെ ബൈബിൾ എന്നാണ്. തമിഴിൻ്റെ ബൈബിൾ. അതിൽ അദ്ദേഹം അന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചു, ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ മകന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം, ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ മകന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ സഭയിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനികനാകാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തേണ്ടത്, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നൽകേണ്ടത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 2600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞു വെച്ചു, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ സഭയിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനികനാകാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം, ദൗത്യം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതിലുപരി വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം സത്യമാണ് എന്ന് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെ പ്രത്യേകമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അധികകാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. എല്ലാ പ്രായത്തിലും എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ പ്രായത്തിലെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ. പക്ഷെങ്കിൽ പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം NEP 2020 വന്നപ്പോൾ NEP 2020 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഏതാണ്ട് 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം അത് ഗുണമേന്മയുള്ളതാകണം, അതോടൊപ്പം മൂല്യവത്താകണം. ഗുണമേന്മയുള്ള മൂല്യവത്തായ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഇവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഇവർ അനുവർത്തിക്കേണ്ട പല ശീലങ്ങളും ഇവർ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ പ്രായത്തിലാണ്. അതിന് ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഞാൻ വായിച്ച മറ്റൊരു പുസ്തകം, All that I have learned in kindergarten. നോക്കണം, ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകമുണ്ട്, ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. All that I have learned in kindergarten. ലോക പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥമാണ്. അതിൽ എഴുതിയ വ്യക്തി പറയുന്നത്
ജീവിതത്തിലെ വലിയ പാഠങ്ങൾ, ഞാൻ പിന്നീട് മുറുകെ പിടിച്ച വലിയ പാഠങ്ങൾ, എനിക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാക്കി തന്ന, എനിക്ക് മഹത്വം ഉണ്ടാക്കി തന്ന വലിയ പാഠങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലാണ്, ചെറിയ സ്കൂളിലാണെന്ന് പറയും. എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയൊരു പ്രസംഗമാകും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് പറയാം. ഞാൻ പഠിച്ച വലിയൊരു പാഠം സമത്വത്തിന്റെ പാഠമാണ്. നമ്മൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി മറ്റൊരു കുട്ടിയുമായി എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജാതി വ്യത്യാസമാണോ, മതത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ, നിറത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ, സമ്പത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ, സാമൂഹിക സ്ഥാനത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അന്നേരം അറിയും അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കും. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്, വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാത്ത, വർഗീകരണമില്ലാത്ത ഒരു ക്ലാസ്സാണ് എൻ്റെ ചെറിയ ക്ലാസ്. അതുകൊണ്ട് സമത്വത്തെക്കുറിച്ച്, ഇക്വാലിറ്റി ഞാൻ പഠിച്ചത് എൻ്റെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലാണ്. മനുഷ്യരെല്ലാവരും സമന്മാരാണ് എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് എൻ്റെ ചെറിയ ക്ലാസ്. അദ്ദേഹം തുടരുകയാണ്. സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വേദന ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്തായാലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനോഭാവം നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചു നോക്കി. ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനൊരു അപകടം, ഒരു കയ്യിലൊരു മുറിവ്, ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെല്ലാം കരയും. ഒരു കുട്ടി കരഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കരയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ വേദന ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നിന്റെ വേദന മാത്രമാകുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന, അപരന്റെ വേദന മാത്രമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, നിന്റെ വേദന എന്റെയും വേദനയാണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലെ മൂല്യവത്തായ പാഠങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം പഠിച്ചത് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ആശംസിക്കുവാനുള്ളത്. ഞാൻ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഗൈനക്കോളജി ഡോക്ടറൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ ഗൈനക്കോളജി ആവശ്യങ്ങളോ കഴിഞ്ഞാണ്. എനിക്ക് 2 പെൺമക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഡോക്ടറുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടക്കം, ഡോക്ടർ ഡയാന അവിടെ അല്ലേ, ഡോണ ഓക്കെ, ഞങ്ങളുടെ ജോജി ബോബിന്റെ ഭാര്യ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനവിടെ വരാനാണ്. ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളില്ല, മക്കളുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് അവർ നോക്കിക്കൊള്ളു. ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുഖം ശ്രദ്ധിക്കും. ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള മുഖഭാവവും ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുഖഭാവവും ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കും. പല ദമ്പതികളും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഉള്ള ശോഭ, ഉള്ള പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല. കാരണം ഏതാണ്ട് 5 മുതൽ 6% വരെ വന്ധ്യതാ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുവാൻ എന്ന അവസരം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണം. ദൈവത്തെ, ഈശ്വരനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുവാൻ. കാരണം നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇരിക്കുവാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ആ കാരണമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇരിക്കുവാൻ ഒരു അവകാശമുണ്ട്. ആ അവകാശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട 1-2 ചിന്ത പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞാനതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി പറയാം. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുസൃതിയുള്ള ആളായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത കുസൃതിയായിരിക്കും, അനുസരണം കുറവുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും, പഠനത്തിൽ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ 100 കുറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാം, നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ശരി, നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവും. നമ്മളുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല, ആഹാരം ശരിക്കും കഴിക്കത്തില്ല, ആഹാരം വൃത്തിയായി കഴിക്കത്തില്ല എന്ന് തുടങ്ങി 100 പരാതികൾ നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഇടവക പള്ളിയിൽ ഒരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്.
ധാരാളം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വിവാഹമാണ്. ഏതാണ്ട് 2,200 പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വിവാഹ സൽക്കാരമാണ് പിന്നീട് വിവാഹ കർമ്മം നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വരന വധുവൊന്നുമല്ല, അതുവഴി ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കൻ, നല്ല മിടുക്കൻ. എല്ലാവരും അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവന്റെ പ്രത്യേകത, അവൻ അമ്മയാണ് അവനെ എടുത്ത്, ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് അമ്മയുടെ തെളിയിലേക്ക് വെക്കുന്നത് കാണാം. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പുറകെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണാം. അവൻ ഊർന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഒറ്റ ഓട്ടം വാതിലിലേക്ക്. അമ്മ ഓടി ചെന്നെടുത്ത് ഇടയിലേക്ക് വെക്കും. ഇടയിലേക്ക് വെക്കേണ്ട താമസം ഊർന്ന് താഴേക്ക് പോകും, അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്. ഈ അമ്മ എൻ്റെ പുറകെ പോകും. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച, ഈ കുട്ടി നേരെ മുൻപോട്ട് ഓടി വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വരൻ അൾത്താരയിലേക്ക് നോക്കിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ വരന്റെ കോട്ടിന്റെ പുറകിൽ ഒറ്റ വഴി. അത് ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിരിച്ചു. പള്ളിയാണെങ്കിൽ അറിയാതെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മിടുക്കിന് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അമ്മ ഓടിച്ചെന്നത്, അമ്മയുടെ മുഖമെല്ലാം മാറി, നാണക്കേടും പ്രയാസവും അനിഷ്ടവും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓടിച്ചെന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് പുറകോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സ്വസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ട താമസം വീണ്ടും ഈ കുഞ്ഞ് ഊർന്നിറങ്ങി നേരെ മുൻപോട്ട് തന്നെ കൂടി ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വധുവിന്റെ സാരിയുടെ പുറകെ പിടിച്ച് അടുത്ത് പോയി. ഞങ്ങളെല്ലാം ഇത് കാണുക. എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. അയാൾ പൊറുപൊറുക്കാണുള്ളത്, ഇതെന്റെ കുഞ്ഞെങ്ങാനും ആയിരിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് ഞാൻ ശബ്ദം താഴ്ത്തി ചോദിച്ചു, എന്തു ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അയാൾ പറഞ്ഞു, മോളോട്ട് പൊക്കിയിട്ട് താഴോട്ട് കുത്തിയാൻ കുത്തിയാണ്. എടാ ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറയുക. അതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചുമ്മാതല്ല ആ കുഞ്ഞിനെ തനിക്ക് തരാനും. ഈ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ഈ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഈ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാൻ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കരുതുവാൻ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുവാൻ, നമുക്ക് തിരുത്തി പറയാം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കരുതുവാൻ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുവാൻ നമുക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള വലിയ തിരിച്ചറിവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമ്മാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു ജീവൻ സമ്മാനമായി തന്നിരിക്കുന്നത്. തിരികെ ദൈവത്തിന് സമ്മാനം കൊടുക്കണം, നമ്മൾ ഈശ്വരന് സമ്മാനം കൊടുക്കണം. അതെന്തായിരിക്കണം? ജീവൻ സമ്മാനമായി വാങ്ങിയവർ ഒരു ജീവിതം സമ്മാനമായി കൊടുക്കണം. ജീവനെ ജീവിതമാക്കി മാറ്റിക്കളയുന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. നിങ്ങൾക്കത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. റൂസോ ഒരു കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കുക. റൂസോ എന്ന ചിന്തകൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം, എൻ്റെ വാക്കുകളല്ല. റൂസോ എന്ന ചിന്തകൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു, വാത്സല്യനിധിയായ അമ്മേ, നിന്റെ കുഞ്ഞ് വഴിയരികിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കുരുന്ന് ചെടി പോലെയാണ്. ഏതെങ്കിലും തെരുവ് മാട് വന്ന് അതിന്റെ കുരുന്ന് മണ്ട കടിച്ചു മാറ്റിയേക്കാം. അശ്രദ്ധാലുവായി നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വഴിപോക്കൻ അതിനെ ചവിട്ടി മെതിച്ചേക്കാം. ഈ ദുരന്തം നിന്റെ കുഞ്ഞിനുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ നീ നിന്റെ കുഞ്ഞിന് ചുറ്റും ഒരു വേലി കെട്ടുക. ദുരന്തവും പറഞ്ഞു വെച്ചു. കുഞ്ഞിന് ജീവൻ നഷ്ടമായേക്കാം, കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ ദുരന്തം നിന്റെ കുഞ്ഞിനുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നീ നിന്റെ കുഞ്ഞിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടുക എന്ന് അമ്മയോട് റൂസോ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്. ആശയം കടമെടുത്തിട്ട് പറയട്ടെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു വേലി കെട്ടാം. അത് അമ്മ കെട്ടുന്ന വേലിയാകാൻ പാടില്ല, അമ്മ മാത്രം കെട്ടുന്ന വേലിയാകാൻ പാടില്ല. അമ്മയും അച്ഛനും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് കെട്ടുന്ന വേലിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി വളരട്ടെ. അത് കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. അതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സജിതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അധ്യാപക സമൂഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയോടെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി വളരെ വിനയത്തോടെ ഈ വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളും ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Now I invite our respected dignitaries to kindly come forward and join the love lighting ceremony. I request everyone in the audience
Eden Abraham Nabil, Aisel Susan L. Doss, Joanna Edith Polakar, Sai Kailas, Ved Irene, Joanna Susan Joseph with 32 awards. Congratulations. The first runner-up of Malayalam Award 2025 is Vikana Lisa Joseph with 34 awards. Congratulations. The title winner of Malayalam Award 2025. It gives us great pleasure to invite Rahul Stage to receive the crown of Malayalam Award 2025. This is the highest number of awards, 68 awards. She has proudly held this title for last 2 consecutive years, showcasing elegance, confidence, and true Malayalam spirit. Dr. Anthony Joseph is a distinguished academician and a dedicated educator serving in the Department of English at St. Dominic College, Sariyapalli since 1987. A passionate teacher with nearly 4 decades of experience, she now holds the position of HOD. She was honored with the district level Teacher Excellence Award in 2004 for her outstanding contribution to education. Beyond academics, she is trained in PA, NLP, counseling, and hypnotherapy, and is also a certified mind power trainer and success coach. Her expertise and inspiring guidance make her a valuable academic asset. Thank you. Esteemed presiding officer of the meeting, Mrs. Sagda Jibu, chief guest of today's program, Dr. Ruby Raj, chairman of the Kinder World, Dr. P. Philip,
Mr. Anup, representatives of the parents, Mr. Anup, Dr. Anjana, Dr. Roshan, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷകളായ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളായ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളായ കൊച്ചു മിടുക്കന്മാരെ, മിടുക്കികളെ, എൻ്റെ മനസ്സ് 3 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സാരഥികൾ എന്നതാണ്. ജൂനിയർ ചേംബർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുവജന പരിശീലന സംഘടനയുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു മികച്ച നേതാവാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ജെ.സി. എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, ജെ.സി. ദീപു ഫിലിപ്പ്. അതുപോലെ 40 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് എങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള അസോസിയേറ്റ് മെമ്പേഴ്സായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരെ നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമാണ് ജെ.സി. ദീപു ഫിലിപ്പ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയതമ വളരെ ഡെഡിക്കേഷനോടുകൂടി, വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി, വളരെ ജെ.സി.സിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയ ആ ഒരു പരിശീലനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി, എനർജിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തീർച്ചയായും മികവ് പുലർത്തുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്, ടു ബി ദ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. രണ്ടാമത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ടുഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാം. ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന, ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ ആദരവോടുകൂടി കാണുന്ന, കോളേജ് അധ്യാപികയായപ്പോഴൊക്കെ ഈ സാറിനെ ഞാൻ ഒരു മാതൃകയായി നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു കലാലയം, നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ, നല്ലൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന നിലയിൽ, നല്ല ഒരു ട്രെയിനർ, ഒറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ, നല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്തിൽ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന, അറിയപ്പെടുന്ന, ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന, ഞങ്ങൾ ഒരേ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോളേജിലാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള റൂബൽ രാജ് സാറിനോടൊപ്പം സ്റ്റേജ് പങ്കിടാൻ സാധിച്ചത് വലിയൊരു അഭിമാനമായി, സന്തോഷമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. മൂന്നാമത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സാറ് ഇന്ന് മരിച്ചുപോയ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ആ ഒരു ചിന്ത തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ കാര്യം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ജനറേഷൻസ്, അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമാണ്, ആഗ്രഹമാണ്. അവസാന നിമിഷം വരെ തലമുറകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകണമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ യുവതലമുറയെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളായ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ 2 വാക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ വേൾഡാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥവും സാക്ഷാത്കാരവും നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാർ അവസാനിപ്പിച്ചെടുത്തു തന്നെ ആരംഭിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും ദൈവം നമുക്ക് മഹാദാനമായി നൽകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ദൈവം നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടിയും ദൈവം നൽകുന്നത്. ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നിഷ്കളങ്കരായ മാലാഖമാരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. കൗൺസിലിങ്ങിന് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യനുമൊക്കെ മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് അപവാദങ്ങൾ പറയുകയും അവരെ പോക്സോ കേസിൽ പ്രതികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ സാധിക്കും, ജനിച്ചപ്പോൾ അവരാരും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അതുപോലെ ഇതിലെ നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. സ്റ്റേജിൽ 2 മിടുക്കികളിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. അവരും ജനിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ മിടുക്കികളും മിടുക്കന്മാരുമായിട്ടല്ല ജനിച്ചത്. പരിതസ്ഥിതികൾ, ഈ കുട്ടികൾക്ക് വളരാനുള്ള പരിതസ്ഥിതികൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മിടുക്കരാകും. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്, ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്, കുട്ടി വളരുന്ന പരിതസ്ഥിതികൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ. 3 കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ബോധപൂർവം നൽകുന്ന ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാര്യമായി വരുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് വളരാൻ പറ്റിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം കുടുംബത്തിൽ ഒരുക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മിടുക്കരാകും. അതുപോലെ അവരുടെ ഫോർമേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ ഇവിടെയുണ്ട്. അവർ നല്ല സുന്ദരികളായിട്ട് നല്ല ചുരിദാറൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവരുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കാണുകയായിരുന്നു. നല്ല മിടുക്കികളായ കുറേ അധ്യാപികമാർ ഇവിടെയുണ്ട്. അവരുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരിയും ആ വാത്സല്യഭാവവും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അവർ നന്നായി പെരുമാറുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ഫോർമേഷൻ, നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഏത് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു ബുക്ക് എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ യാദൃശ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു കഥ കണ്ടു.
ആ കഥ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൽ ദൈവം തോന്നിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ആ കഥ ഇതാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ സങ്കടത്തോടുകൂടി ഒരു യുവാവ് കടൽ തീരത്ത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. അയാൾ വളരെ ദുഃഖിതനാണെന്ന് അയാളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ അറിയാം. ആ സമയത്ത് അതിലെ ഒരു മുക്കുവൻ കടന്നു വന്നു. ഈ മുക്കുവൻ ഇയാളുടെ അപകടകരമായ ഈ നിലപാട് ശ്രദ്ധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി വലിയ ദുഃഖം കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എന്തോ അരുതാഴ്ത്തത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഇയാളെ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ നിരക്ഷരനായ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു. ഇയാളുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റിയാൽ ഒരുപക്ഷെ ആത്മഹത്യക്കൊരുങ്ങുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും എന്ന് അയാൾ കരുതി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മുഖത്ത് ദുഃഖം കനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. വരുന്നോ? എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ലെന്നാണ് അയാൾ പറയാൻ വായും കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തലകൊണ്ട് അയാൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു രസമല്ലേ, കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ യാന്ത്രികമായിട്ടെന്നതുപോലെ ഈ ഫിഷർമാൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വള്ളത്തിൽ കയറി കുറേ അധികം കടലിലേക്ക് പോയി. അയാൾ ശ്രദ്ധയോടും കൗതുകത്തോടും കൂടി ആഴിയുടെ ഓളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ മുക്കുവൻ ഓരോ മീനിനെയും ചൂണ്ടയിട്ട് വലയിട്ടൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കൗതുകമുള്ള ഈ കാഴ്ച ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ താൽക്കാലികമായ ആ ദുഃഖം അയാൾ മറന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് കൊടുങ്കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങി. വലിയ കാറ്റ്, തിരമാലകൾ ഉയർന്നു. ഇയാൾ ഭയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. വഞ്ചിയിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അപകടത്തിലല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. മുക്കുവൻ വളരെ ശാന്തനായി പറഞ്ഞു, ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെ പേടിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഉടനെ ആ മുക്കുവൻ പറഞ്ഞ മറുപടി, ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അയാൾ പറഞ്ഞ ഇതാണ്, കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ടോ? തിരമാലകൾ ആർത്തടിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ടോ? ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മുഴുകുന്നു. അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. എൻ്റെ വള്ളം മറിയാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി വള്ളം തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാര്യം ഈ വള്ളം മാത്രമാണ്. അതിനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നയിക്കും. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ബിയോണ്ട് മൈ കൺട്രോളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, നമ്മുടെ പരിധിയിൽ, അധികാരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കും. ഇന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ PTA മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ചോദിച്ചാൽ അവരുടനെ പറയും, കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ, ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനാണ്, കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നല്ല ടീച്ചിങ് കിട്ടുന്നില്ല, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് മോശമാണ്, പിന്നെ കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ്, AC ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ക്ലാസ്സിൽ 2ാം നിലയിലും 3ാം നിലയിലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ വിയർത്തൊലിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ, സ്ക്രീൻ ടൈം ഒക്കെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ളതിനെ നിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ കൊച്ചു വള്ളം മറിയാതിരിക്കുവാൻ, അതിൻ്റെ ഗതിവിഗതികൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ടൈം, ഗുണമേന്മയുള്ള സമയം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. സ്പീച്ച് തെറാപ്പി സെൻ്ററുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ? അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കാരണം, കുട്ടികൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത്, ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും മുഖത്ത് നോക്കിയാണ്. ഏറ്റവും പ്രൈമറി കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നവരാണ് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും. ജനിച്ചു വീഴുന്ന ശിശു മുതൽ കണ്ണ് തുറന്നിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ അധരങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുവാൻ അവർ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനും കുറ്റം ചെയ്തതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി അത് കേട്ടപ്പോൾ. എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു കൊച്ചുമകനുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എത്ര സമയം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, ഇന്ന് ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ മാത്രം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി കൂടും. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കേപ്പബിലിറ്റീസ്, ഭാഷയിലുള്ള കഴിവ് കൂടും, ആശയവിനിമയ ശേഷി കൂടും. പണ്ടൊക്കെ കയ്യൊപ്പുള്ളവനാണ് കാര്യക്കാരനെങ്കിൽ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലുള്ളവനാണ് കാര്യക്കാരൻ. പറയാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവൻ, ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ അവഗണിക്കപ്പെടും.
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണം, കണ്ണിലേക്ക് നോക്കണം, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കണം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും ആ കൊച്ചു ഹൃദയത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. 0 to 8 years ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും ഒരു സ്പോഞ്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു 5 വയസ്സുകാരൻ ഒരു 2 വയസ്സുകാരനെ എടാ പൊട്ടാ എന്ന് കുറേ തവണ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. എനിക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നി. ഈ 5 വയസ്സുകാരൻ എവിടെ നിന്നാണ് ആ വൊക്കാബുലറി സമ്പാദിച്ചത്? പൊട്ടൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ അവൻ കൊണ്ടുവന്നതല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനിടയിൽ അമ്മ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു പൊട്ടനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് നീ ഒരു ഭൂലോക പൊട്ടിയാണെന്നും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ പപ്പ പറയുന്നതും കേട്ടു. പൊട്ടനും പൊട്ടിയും എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, നമ്മുടെ മോഡുലേഷൻ, നമ്മുടെ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ, നമ്മളുടെ വേ ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല വാക്ക് ഓതുവാൻ പ്രാണി ഉണ്ടാകണം. വേർഡ്സ് ഹാവ് പവർ. വാക്കുകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. ഓരോ വാക്കും ആലോചിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവരുടെ നല്ല ഭാവിക്കുള്ള ബ്ലൂ പ്രിന്റ് തയ്യാറാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരികയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, കുട്ടി എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു കഥ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരികയാണ്. ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ, ഒരു ക്രിസ്മസ് സ്റ്റോറിയുണ്ട്. ആ സ്റ്റോറിയിൽ മാതാപിതാക്കൾ സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരുമാണ്. അവർ പശുക്കളെ വളർത്തി പാല് വിറ്റ് ഉപജീവനം നടത്തുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അമ്മ അപ്പനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. നമ്മുടെ മകന് പ്രായമായില്ലേ, അവനെ കൂടെ ജോലിയിൽ കൂട്ടിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പിതാവ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൻ്റെ ഓമനപുത്രനെ നോക്കി വാത്സല്യത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു, അവൻ ചെറുപ്പമല്ലേ, അവൻ ഉറങ്ങട്ടെ, ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഈ അപ്പൻ പറഞ്ഞത് അവൻ ഉറങ്ങട്ടെ, അവൻ ചെറുപ്പമല്ലേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അർത്ഥനിദ്രാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ഈ പയ്യൻ അത് കേട്ടു. അവൻ ആ വാക്കുകളുടെ വാച്യാർത്ഥമല്ല എടുത്തത്. മൈ ഫാദർ ലവ്സ് മീ അലോൺ, എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് അവൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ മുതൽ ആ കുട്ടി ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി, എൻ്റെ അപ്പനോട് എങ്ങനെ പ്രതിസ്നേഹം കാണിക്കണം. ടെസ്റ്റ് ബൈ ദ ലവ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ. ഈ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ച സ്നേഹം ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹം എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് അവൻ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ക്രിസ്മസ് അടുത്ത് വരുന്നത്. എൻ്റെ അപ്പനൊരു ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം കൊടുക്കണം, പക്ഷേ കയ്യിൽ കാശില്ല, എങ്ങനെ കൊടുക്കും? അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവനൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. ക്രിസ്മസ് പ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാവരും നിദ്രയിലാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, തണുപ്പുള്ള ആ പ്രഭാതത്തിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ബക്കറ്റുകളും എടുത്ത് പശുത്തൊഴുത്തിലേക്ക് പോയി. അന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പശുക്കറവ എന്ന ജോലി അച്ഛന് വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ചു. പാല് യഥാസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ മൂടിപ്പതച്ചുറങ്ങുമ്പോൾ പിതാവ് പതിവ് പോലെ എഴുന്നേറ്റ് പശുത്തൊഴുത്തിലേക്ക് പോകാൻ വരുമ്പോൾ അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. കഴുകി കമഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബക്കറ്റുകൾ നിവർത്തി മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം ഓടിച്ചെന്ന് ഉറക്കം അഭിനയിച്ച് കിടക്കുന്ന ഓമനപുത്രനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് അവന്റെ മൂർധാവിൽ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകനെ, ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച ഏതൊരു ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മകനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് കാണുന്ന അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിലും സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, അപ്പൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒന്നാണ്, കുട്ടി ഗ്രഹിച്ചത് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ കൊച്ചു നന്നായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും. അതിനല്ലേ വഴക്ക് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ ഒരു അമ്മയും ഒരു മകനും എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. ആ അമ്മ നാഴേക്ക് 4 വട്ടം പറയാണ്, ഇവർ കോളേജിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല, ഇവർ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇവരൊരു ഉത്സാഹമില്ല, എത്ര രൂപ ഞാൻ പഠിക്കും, ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് നെഗറ്റീവ് മെസ്സേജാണ് തുടരെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവസാനം അടുത്തിട്ട് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ആദ്യം അമ്മ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. തുടരെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ, കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുകയും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവൻ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല, ഇവൻ തോറ്റുപോകും, ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഫെയിലിയർ ആണ്, എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് കുട്ടി എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകനെ, നീ നന്നായി വരും, നിനക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും, ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, നീ പരിശ്രമിച്ചാൽ മതി, ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ മാറ്റി പറയുവാൻ ഞാൻ ഈ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. റീഫ്രെയിം യുവർ വേർഡ്സ്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെ ഒന്ന് റീഫ്രെയിം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കൂ.
The meaning of the communication is not what you say, but what the child understands. മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല, കുട്ടി എന്ത് ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഒരു നല്ല കൊച്ചു കഥ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഒരു നല്ല സന്തോഷവതിയായ ഒരു മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്തേക്ക് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമകൾ, വിവാഹിതയാണ് അടുത്ത കാലത്ത്, അവൾ വന്ന് അമ്മയോട് ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് മുത്തശ്ശിയോട്. മുത്തശ്ശി, കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല പരിശീലനം കൊടുക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ അവരെ ശിക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല മിടുക്കരാക്കി വളർത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് ഗർഭിണിയായ കുട്ടി അമ്മയോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണ്. ആ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞ കഥ എന്നെയും സ്പർശിച്ചു. ആ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, മോളെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് നിന്റെ പപ്പായാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ, എനിക്ക് ഇവനുണ്ടായി അധികം നാളായിട്ടില്ല, 2-3 വയസ്സ്, 3-4 വയസ്സ് താഴെയുള്ള സമയത്ത് ഇവനൊരു കുസൃതി കാണിച്ചു. എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു. എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ തട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചിട്ട് നിന്ന് ചിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കോപം അടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇവനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെയെല്ലാം ഒരു വടി തിരഞ്ഞു. ഒരിടത്തും എനിക്കൊരു വടി കിട്ടിയില്ല. ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, പോയി ഒരു വടി എടുത്തുകൊണ്ട് വാടാ എന്ന് ഞാൻ അലറി. അപ്പോൾ കുട്ടി പേടിച്ച് ഓടിപ്പോയി ഒരു വടിക്ക് വേണ്ടി തേടി. അവന് ആ കുഞ്ഞി കൈകൾ കൊണ്ട് എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്നിടത്തൊന്നും ഒരു വടി ഒടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കുറച്ചു നേരം തിരഞ്ഞിട്ട് അവനൊരു കൂർത്ത കല്ലുമായി തിരികെ വന്നു. കയ്യിൽ ഒരു കൂർത്ത കല്ലുമായി വരുന്ന തൻ്റെ മകനെ കണ്ട് അമ്മ ഞെട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, കല്ലായാലും മതിയല്ലോ, ഇത് വെച്ച് എന്നെ ഇടിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു. അമ്മ ഞെട്ടിപ്പോയി. വീണ്ടും അമ്മ ഇങ്ങനെ ശക്തിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു, അമ്മയുടെ ദേഷ്യം തീരുന്നിടം വരെ ഇടിച്ചുകൊള്ളൂ, കല്ലായാലും വടിയായാലും എനിക്ക് വേദനിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. മോനെ, നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അമ്മ അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും അവനൊരു ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കല്ല്, ഈ അമ്മ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ അലമാരിയിൽ ഞാൻ വർഷങ്ങളോളം ഇവർ വലുതാകുന്നത് വരെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. കാരണം ആ കല്ലിലൂടെ അവൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു, ശിക്ഷയുടെ അർത്ഥം വേദനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, കുട്ടിയെ നേടിയെടുക്കുക, തിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണിത്. ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ വേദനിപ്പിക്കുക, സങ്കടപ്പെടുത്തുക, അവനെ അപമാനിക്കുക എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കുട്ടിയെ നേടിയെടുക്കുക, തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി തെറ്റ് തിരുത്തുവാൻ തക്ക വിധത്തിൽ കുട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പണിഷ്മെന്റിന്റെയും ഫോർമേഷന്റെയും അർത്ഥമെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മൾ ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചേട്ടനും അനിയനും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരും. ഒരൊറ്റ അടിയൊന്ന് വെച്ച് തരും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലർ കിഴുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലർ തള്ളു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ശല്യങ്ങൾ അസത്തുക്കളും മാറി നിൽക്കാവോ, ഞാൻ മടുത്തി വെട്ടകളെ കൊണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന യുവ മാതാപിതാക്കളെ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ്, വേർഡ്സ് ഹാവ് പവർ. വാക്കുകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. വളർത്തുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ ഓർത്ത് തളർത്തുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതേ. അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഒരു അമ്മയും അച്ഛനും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായി വിടർന്ന് വരുന്നൊരു പൂ പോലെ വരും. ഓരോ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിന്റെ നെറ്റിയിൽ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, കുഞ്ഞെ നീ നന്നായി വരും, ഈ ലോകത്തിന് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാകും, ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി നീ വളരട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് ആശംസിച്ച് ആ നെറ്റിയിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ എണീപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് വിശുദ്ധമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ. ഏർലി മോർണിംഗിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആൽഫ സ്റ്റേജിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധ മനസ്സ് ആക്റ്റീവായിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലാണ്. ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഏതൊരു സന്ദേശവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏർലി മോർണിംഗിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടില്ലേ, പോത്ത് പോലെ നിന്റെ പുറത്തിലിട്ട് ഞാൻ 2 വെച്ച് തരും, ബെഡിൽ നിന്ന് വലിച്ചു ചാടിച്ച് തലയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ ഐ എം നോട്ട് ലവബിൾ, ഐ എം നോട്ട് റെസ്പെക്റ്റബിൾ, ഐ ഹാവ് നോ ഡിഗ്നിറ്റി, എനിക്കൊരു വിലയുമില്ല, ഞാനൊരു അടിമയാണ്, എനിക്കൊരു കഴിവുമില്ല എന്ന സന്ദേശം നിങ്ങളെ ശരീരഭാഷയിലൂടെ, നോട്ടത്തിലൂടെ, കഠിനമായ സ്പർശനത്തിലൂടെ, ക്രൂരമായ വാക്കുകളിലൂടെ അറിയാതെ നൽകുകയാണ്. ബോധപൂർവം ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം, ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടി മിടുക്കനായി വളർന്നു വരും. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത കാര്യം കൂടിയാണ്. ഒരു
ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ, കുറച്ചൊരു സോഷ്യൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഉള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ നായിക എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും എൻ്റെ 3 മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ അവരുടെ ഉപബോധ മനസ്സിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏർലി മോർണിംഗിൽ അവരുടെ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞേ നീ നന്നായി വരും എന്ന് ദിവസവും പറയും. നിനക്ക് പഠിക്കാൻ, യു എൻജോയ് യുവർ സ്റ്റഡീസ്, യുവർ മെമ്മറി പവർ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ട്രെമൻഡസ്ലി. നിന്റെ ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും വർദ്ധിച്ച് വരികയാണ്. നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. നീ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സകല വ്യക്തികൾക്കും നന്മയുണ്ടാകട്ടെ. ഇങ്ങനെ നല്ല സജഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വിടാറുണ്ട്. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വിജയീ ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയിൽ കൈവച്ച് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്ത് വിടാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞു, വലിയ ഇന്റർവ്യൂവിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന അവസരത്തിൽ അവർ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, മമ്മ ഒരു വിജയീ ഭവ തരണമെന്ന് പറയും. ഒരു വിജയീ ഭവ തരണമെന്ന് ഇപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർ പറയും. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, നമ്മൾ ബോധപൂർവം ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇടപെട്ടാൽ, ഇഫ് യു ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ വളർത്തിയാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ വളരെ മിടുക്കരായി തീരും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. നമ്മളിൽ എന്ത് പുറപ്പെടുന്നോ അതാണ് നമ്മളിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നത്. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ, കരുണയുള്ള നോട്ടങ്ങൾ, സ്നേഹമുള്ള സ്പർശനങ്ങൾ, വാത്സല്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ആശ്ലേഷങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് വിടുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. ഈ മറ്റു കുട്ടികളുമായി കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ മൂത്ത കൊച്ചിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇളയവൻ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അമ്മമാരുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളോട് വിരോധവും നമ്മളോട് അകൽച്ചയും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ്. ജനിച്ചപ്പോൾ ഒരു മാലാഖയായി, നിഷ്കളങ്കനായി, നിസ്സഹായനായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്ന, ഈശ്വരൻ തന്ന ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഇന്നൊരു കൊച്ചു മഴക്കാളിയാക്കി നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് സ്റ്റേജിൽ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മലയാളി മന്ത്രിയാക്കി നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രോഗ്രാമുകളാണ്, നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്, നമ്മൾ കൊടുത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, അധികം പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ദിവസവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു കൗൺസിലർ കം ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്, you can transform your children only by loving them and blessing them. അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അത് എത്ര ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും കരുണയോടുകൂടി, സ്നേഹത്തോടുകൂടി, ക്ഷമയോടുകൂടി, കരുത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ അവർ അൺലവബിൾ ആയിട്ട് പെരുമാറും. ടു ലവ് ദി അൺലവബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ചലഞ്ച് ഫോർ എ പേരൻറ്. ചിലപ്പോൾ കുരുത്തക്കേടുകൾ കാണിക്കും. അപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടുകൂടി, എന്നാൽ തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തുവാൻ അസർട്ട് ചെയ്ത് അഡൽട്ടായിട്ട് വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ കൂടാതെ, ആക്രോശിക്കാതെ, കുഞ്ഞെ നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് നിന്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് സങ്കടമായിട്ടുണ്ട്, വിളിച്ചപ്പോൾ വിളി കേൾക്കാതിരുന്നത് സങ്കടമായിട്ടുണ്ട്, ഇനി അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് നമ്മൾ ചെറിയ പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. നീ ചെന്ന് മുത്തശ്ശിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശിയോട് ഒരു സോറി പറയണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്നേഹത്തിലൂടെയുള്ള ആ അഡൽട്ടായിട്ട് അസർട്ടീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിലൂടെ, ജീവിത മാതൃകകളിലൂടെ, സ്നേഹത്തിന്റെ സ്പർശത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡാമിനേറ്റഡാണ് ഓൾറെഡി നല്ല കുട്ടികളായിട്ടാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരെ മാലാഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളാക്കി, മഹാന്മാരെ മാതൃകകളുമാക്കി, വിശുദ്ധിയുള്ള മക്കളാക്കി ഈ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുവാൻ ഈ വേൾഡിന് സാധിക്കട്ടെ. ഓരോ അച്ഛനും, ഓരോ അമ്മയും, ഓരോ ഗ്രാൻഡ് പേരന്റും, കുറേ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് കൂടിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി, ആശംസയോടുകൂടി എന്നെ വിളിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ദീപുവിനും സജീവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. Baby girl section, first prize, kindly Rendana. First section, first prize, Teresa Anna John. Play section, first prize, Sandeep Parvati. Second prize, Peter Elisa George and Helena Maria George. UPG section, first prize, Ethan Abraham Reddy. Second prize, Rachel Susan and Rose. LKG section, first prize, Nicola Lisa Joseph. Second prize, Tasme A. Next, we have winners from PCMC's branch. Play class session, first prize, Miriam Anand.
Lara Daniels Pulikkottil. First subsection, first prize, Joseph Anthony. Play last section, first prize, Joanna Susan Joseph. Second prize, Pranava. അത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂബി രാജ, ആൻസി മാം, സജിത മാം, ഡീൻ സർ, ഡോക്ടർ അഞ്ജന, ഡോക്ടർ റോഷൻ, പാരൻസ്, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്, ഇതിൻ്റെ വരദാനങ്ങളായ കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇവിടെ രണ്ട് ഗുരുക്കന്മാര് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നു. അതിന് മുകളിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. നമുക്കൊന്ന് സംഗ്രഹിക്കാം. സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഒരു വേലിക്കെട്ട് തീർക്കാം. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയുടെയും കരുതലിൻ്റെയും ഒരു വേലിക്കെട്ട് തീർക്കാം. അതിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി ടൈം, സമയം കൊടുക്കാം, സംസ്കാരം കൊടുക്കാം. സംസ്കാരം ഉദ്ദേശിച്ചത് ആൻസിമാം എടുത്തു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ബട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പറയുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ അവർക്കറിയാം അവിടെ എവിടെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. കറക്റ്റ് അവിടെ അവർ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് ഫോറത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവരത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ശകാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപോലെ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ, പ്രവൃത്തി തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു പുതിയ ജനറേഷനെ വാർത്തെടുക്കാനായി കഴിയും. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കിൻഡർഗാർട്ടൻ പ്ലേ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച്. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ മകന് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഡേ കെയറിൽ ചേർക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യം വന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉണ്ട്, രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് വീട്ടിലുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഇല്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കൾ ഉള്ള വീടുകൾ അതിലേറെ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ മോൾഡ് ആവുക. മറ്റേതൊരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്താനായിട്ട് അവർ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ ഡേ കെയർ സെൻറ്റേഴ്സിലൊക്കെ വിളിച്ചു. മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഫോൺ എടുത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു 4-5 സ്ഥലത്ത് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു കോൾ വന്നു. അത് സജിത മാമിൻ്റെ ആയിരുന്നു. അന്ന് തുടങ്ങുന്ന ബന്ധമാണ് എൻ്റെ കുടുംബവും കിൻഡർഗാർട്ടൻ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ്റെ ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും ഞാൻ എവർ വഴിയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ സജിത മാം പറഞ്ഞു കുറേ അധികം പോരായ്മകൾ, ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും ഇല്ലാന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ 1 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്ന് നിർത്തി അനങ്ങാതിരുത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാറില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഏതാണ്ട് 15 മിനിറ്റോളം ഈ കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്നു. അതും വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി നിന്നു. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും നാൾ ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ മോനെ എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കും ആ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഈ കിൻഡർഗാർട്ടൻ ഫാമിലി എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. അത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയധികം കടപ്പാട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ടുണ്ട്. ആൻസി മാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞത്, അച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് മകന് തോന്നി
അവർക്ക് എന്താ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മളും ചിന്തിക്കണം. നമുക്ക് ഇത്രയും കംഫർട്ട്, സംരക്ഷണം, കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണം തരുന്ന ഇവർക്ക് നമുക്ക് എന്താ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? ഒരു ദിവസം രാവിലെ 8 മണി തൊട്ട് ഏതാണ്ട് 6 മണി വരെ ഏതാണ്ട് 10 മണിക്കൂറോളം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത്രയും കെയറോടുകൂടി നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ്. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ മോൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, 3 മണിക്ക് അവർക്ക് സ്നാക്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ വാഷ്റൂമിൽ എന്തോ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവന് കിട്ടേണ്ട സാധനം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്, വൈകിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്, അച്ഛാ എനിക്ക് ആ പാപ്പം കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് വന്നു, അയ്യോ എനിക്ക് പാപ്പം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിന്ധു ചേച്ചിയാണോ ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് വന്ന്, അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ സാധനം കിട്ടിയില്ലേ, ആൻറ്റി തരാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ കൊടുത്തു. അതായത് ഇതിൽ കൂടുതൽ സാധനമൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇതേപോലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന്. കാരണം അമ്മ ഒരു സ്നേഹത്തോടു കൂടി കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന അതേ കരുതലോടുകൂടി അത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ സദാനോട് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു. കാരണം നമുക്ക് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം അവന് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണല്ലോ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് 10 മണിക്കൂറോളം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു ദിവസം നോക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു 10 മിനിറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഞാൻ കിൻഡർവെൽഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ തിരുവല്ലയിൽ വന്ന് ഒരുപാട് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നു നല്ലൊരു സ്ഥലം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി. നമ്മൾക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം, അവരിൽ നിന്ന് എന്താണ് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പിന്നെ AI കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മുടെ ഇൻപുട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് അവർ തന്നെ തിരിച്ചു തന്നോളൂ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട. കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യം ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൂടെ കിട്ടണം. ഒരു നല്ല തലമുറയെ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് അവർ. അത് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് കൂടെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു തലമുറ ഡെവലപ്പായി വരും. നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ജനറേഷനിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ആദ്യം വന്നിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് ഡേ കെയർ ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേ സ്കൂൾ ഇൻ തിരുവല്ല. നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്, കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കിൻഡർവെൽഡിൻ്റെ പേരായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ എവര് നോക്കുന്നത് പോലെയൊന്നും കുട്ടികളെയൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഒരെണ്ണത്തിന് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് 95 കുട്ടികളെന്തോ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 95 ഫാമിലി, 95 ഫാമിലീസ് നമ്മളിപ്പോൾ ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫാമിലി അച്ഛനും അമ്മയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ 200ഓളം ആൾക്കാർ വരുന്നു ഈ ഫാമിലിയിൽ. 200 റിവ്യൂസ്, 200 അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിൻഡർവെൽഡ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകും. അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ മാമിനോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചാൽ, മാം എന്താ UKG നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്, അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകണ്ടേ? അതിന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ആ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ മകൻ വളർന്ന് വലുതായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവന് പറയാൻ പറ്റണം, ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കിൻഡർവെൽഡ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം, കിൻഡർവെൽഡിലാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠനം നടത്തിയത്. നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ കഴിയും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഞാൻ നിർത്തുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നില്ല. അപ്പം എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. ഇനി കഴിവുകൾ നമ്മൾ കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കാണാം, ആസ്വദിക്കാം. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹലോ എവരിബഡി, എൻ്റെ പേര് അഞ്ജന. എൻ്റെ 2 കുട്ടികളും കിൻഡർവെൽഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ മോളെയാണ് എടുത്തത്. സോ ആദ്യം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നു. സോ
I never wanted to leave my child to a kindergarten because I was a mother who was so much invested in my baby. So I wanted everything to be perfect for my baby girl, everything to be perfect in every way. So what happened was I had another pregnancy with my baby boy, and so at some point I became very overwhelmed. Like motherhood is, it's very different. അതൊരു ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമോഷനാണ്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മദേഴ്സിനും അറിയാമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 2 ബേബീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ഓവർ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകും. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പം വന്ന പാരൻറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തു വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് കിൻഡർഗാർട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൂഗിളിലൊക്കെ. സോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ സജഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ത്രൂ ഞാൻ കിൻഡർ വേൾഡ് അറിയുന്നത്. ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഞങ്ങൾ കുറേ എൻക്വയറി ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ സജിതയുടെ ഒരു കോള് that changed our life, She called me. She was very warm, very welcoming. അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സേഫ് ഫീലിംഗ് തോന്നിയത്. See, that person can talk to you in a very warm, very, like a motherly feeling നമുക്ക് തന്നെ തോന്നി. The way she talked to me. So അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ ഇതിലേക്ക് വിട്ടത് ഫസ്റ്റ്. വിട്ട് ഒരു 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മോനും ഭയങ്കരമായിട്ട് he also became very cranky. He also wanted to go to the school because രാവിലെ ബാഗൊക്കെ ഇട്ട് അവൾ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ ഈ 1 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തോന്നാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ് ചേച്ചി എവിടെ പോകുന്നു, അവൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. സോ he also wanted to go. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇമോഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ 2 കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആക്കിയത്. I must say that I'm so happy that we took a decision like this because it's a very good thing that they are doing for all of us. And we should really thank them, right? 5 മണി വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അവർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കെയർ ആണെങ്കിലും. ആൻഡ് the other thing is that they are always available to you. Whenever we call them, any time, any day, any night, they always pick up your call. They answer you. They always know whatever concerns you are having. They always are there with you in this journey. സോ അതിനും മുകളിൽ നമുക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും വാം ആൻഡ് വെൽക്കമിങ് ആണ് അവർ. പിന്നെ ഞാനൊരു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറി പറയാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്റ്റോറി, ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് വിത്ത് മൈ ചൈൽഡ്. വൺ ഡേ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും മറന്നുപോയി കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളില്ലാതെ. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് നമ്മൾ അടൂരിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിൽ വരെ വരും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിലാക്കും. ദെൻ വെൻ വി ഗോ ബാക്ക് ടു വൈസ് വേഴ്സ നമ്മൾ തിരിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. സോ ഞങ്ങൾ അന്ന് വിട്ടുപോയി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ഞങ്ങൾ വന്നു. സോ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ചെന്നൈയിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മോനും സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ചാട്ടവും കളിയൊക്കെയാണ്. എത്തിയപ്പോൾ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും ഇങ്ങനെ അയ്യോ ഇന്ന് സ്കൂളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പോസ്റ്റ് എടുത്തിങ്ങനെ ഇരുന്നു. അപ്പോഴേക്ക് ബാക്ക് ഇരുന്ന് ഇപ്പമാരുടെ അടുത്ത് മനസ്സിലായി സ്കൂളില്ല. ഉടനെ എൻ്റെ മോൾ അങ്ങ് കരഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ ഇത്രയും എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ടാൻഡ്രം കണ്ടിട്ടില്ല. അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാത്തൊരു കുഞ്ഞാണ്. അന്ന് കുഞ്ഞങ്ങ് ടാൻഡ്രം ഒക്കെ ആയി. ഞങ്ങളങ്ങ് ബട്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് വിഷമമല്ല തോന്നുന്നത്. ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഒരു കുഞ്ഞിന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ കരയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമോഷൻ. ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പണ്ട് കരച്ചിലും ബഹളമായിരുന്നു. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ദേ ആർ സോ ഹാപ്പി. റൈറ്റ്? വാട്ട് മോർ ക്യാൻ വി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം എ കിൻഡർഗാർട്ടൻ? We should be so thankful to them. To all the staff, to Sajida, to every staff, even the ayahs, they are so nice and so warm. The way they talk to you, the way they look after your children. I'm so happy with whatever they are doing. And I really genuinely wish that God will bless each and every one and their family for whatever services they are giving us. അത്ര വലിയ കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഇത് ഇനിയും ഹൈറ്റ്സിലോട്ട് പോകണം. ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു റിവ്യൂ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ that is the least thing we can do for this institution. So as one more thing I would like to join. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ 2 വലിയ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് കുറച്ച് മുമ്പ് ഇരുന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞത്. സോ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. ബട്ട് ആസ് എ പാരൻറ്റ്, ദീസ് ചിൽഡ്രൻ ദേ ആർ എ ക്യാൻവസ്. ലൈക്ക് ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞതുപോലെ ദേ ആർ എ ക്യാൻവസ് ആൻഡ് യു ആർ ആർട്ടിസ്റ്റ്. This is the greatest gift one can ever have, being a parent to a child. നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞു സോളിനെ ദൈവം തന്നേക്കാണ്. അതിനെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കണം, എങ്ങനെ മിറാക്കുലസ് ആക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. See, every one of us had a dream. Like when we were children, we used to dream about fairies and wizards and whatnot. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. We have got a gift now. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ അന്ന് ചിന്തിച്ചത് അതെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ്. So make this canvas as much as beautiful.
Just given all the efforts you have within yourself to create a gentleman and a gentlewoman, and who is going to like bring about our generation to be a much beautiful one. Okay, so നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ എഫേർട്ടും അവരിലിടുക, അവരിലിട്ട് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ഈ വേൾഡിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. സോ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. അതിനൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് സ്പീച്ച് പറഞ്ഞ ഒട്ടും ശീലമില്ല, പക്ഷേ അതൊരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു ഇപ്രാവശ്യം. Respected Chief Guest, sitting on the dais, Dr. Robin Raj, Dr. Ansi Joseph, thank you so much for coming and blessing this occasion. And thank you the management committee members, especially Mrs. Sajita, Mr. Deepu Philip, and Mrs. Shiny Robi who couldn't come today. So, big round of applause for the management committee members who conducted this program. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പേരൻറ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ബിലീവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ പേരൻ്റ് എന്ന നിലയിലാണ്. സോ ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിലീവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രെമിസസിനകത്ത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി പ്രീ സ്കൂൾ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടൈ അപ്പ് വിത്ത് ബിലീവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ബട്ട് ഇവർ സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തുന്നതാണ്. So we are actually blessed to have such a preschool facility inside the hospital campus, especially for working parents like us. നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ആക്ച്വലി ലൈക്ക് 20 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫാർ നമ്മൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഒരു ഫുൾ ടൈം മെയ്ഡ് ഇല്ല, പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഇല്ല. ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് ആണ്, സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യമുള്ളതാണ് കുട്ടീനെ നോക്കാൻ ആക്ച്വലി ആരും ഇല്ല. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി indebted to this preschool facility. So we are actually coming as a family together, up and down we are traveling. Okay. So that is the first thing. We are actually blessed. ഞങ്ങൾക്ക് അത് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും വന്നില്ല. ഇവിടെ 2 പേരൻസിന് ഒരുപാട് സെർച്ചൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വന്നില്ല. വി ആർ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ലക്കിലി വി ആർ ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ ടൈമിങ്സും ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈമിങ്സാണ്. രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും 8 മണി തൊട്ട് ഒരു രാത്രി വൈകിട്ട് 5:30 വരെ. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ബിഗ് ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ. അപ്പം അത്രയും നേരം കൊച്ചിനെ നോക്കും. അതും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിന് ഭയങ്കര മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് സാറ്റർഡേയ്സ് ആണെങ്കിലും നോക്കും. സാറ്റർഡേയ്സ് 5 മണി വരെ വൈകിട്ട് നോക്കും. സോ ദാറ്റ് വാസ് എൻ എക്സ്ട്രാ അഡ്വാൻറ്റേജ്. But school timings was very favorable for our job also. And timings മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ഓരോരുത്തരെയും ആക്ച്വലി അവരെ പരിപാലിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും വളരെ ക്ഷമയോടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയാണ് അവരെല്ലാവരും എല്ലാ പിള്ളേരെയും നോക്കുന്നത്. എനിക്ക് കുട്ടികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ പിള്ളേരെയും എനിക്ക് അറിയാം. അവിടെ പേരൻസിന് അത്ര അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ പിള്ളേരെയൊക്കെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പുതിയ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണെന്നും. സോ ഐ take this opportunity to thank the teachers in the Believers Hostel branch. എനിക്ക് അവരെ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ, ബാക്കി പ്രാക്ടീസ് ടീച്ചേഴ്സ് എനിക്ക് അറിയില്ല. സോ താങ്ക് യു സോബി മിസ്, താങ്ക് യു അനിത മിസ്, താങ്ക് യു സുരഭ മിസ്, ഹസ്മ മിസ്, ഗീത മിസ്. Sorry if I have missed anyone, I'm really sorry. So അവർ വളരെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടും ക്ഷമയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടിയാണ് എല്ലാ പിള്ളേരെ എല്ലാം നോക്കുന്നത്. So that I'm really grateful to those and also Sajida also under her guidance, very much thankful for them. ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ അക്കാഡമിക്സ് മാത്രമല്ല, പ്രീ സ്കൂളിൽ വലിയ അക്കാഡമിക്സിന് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആൽഫബറ്റ്സോ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു അംഗൻവാടി ഫെസിലിറ്റിയിലുള്ള പോലെ അല്ല. സോ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി എൻഗേജിങ്. ചിലർ നന്നായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസ്, നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഫോട്ടോസും മിക്കവാറും ദിവസങ്ങൾ അതിൻ്റെ റീൽസൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാറുണ്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത്. സോ പല ആക്ടിവിറ്റീസും ഗെയിംസും പാട്ട്, ഡാൻസ്, അങ്ങനെ കുട്ടികളെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നൽകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്, ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പിള്ളേരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്.
ആദ്യം ഒരു 2 weeks ഒക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ കൊച്ചു അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ. പക്ഷേ അതിനുശേഷം കൂടി വരാൻ പലപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ്. കുറച്ച് ഹോം സിക്നെസ് കൂടുതലുള്ള കുട്ടിയാണ് എനിക്ക്. എന്നാലും ആക്ച്വലി നന്നായിട്ട് അതിനായിട്ട് ജെന്റിനായിപ്പോയി. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല പിള്ളേർക്കും സ്കൂൾ വിട്ടു പോകാനാണ് മടി. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിൻ്റെ മെഹർന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചുണ്ട്. മെഹറിനൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് പോകാനാണ് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ. സോ അതൊക്കെ എന്നെ ശരിക്കും അതിശയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നന്നായിട്ടാണ് അവരെല്ലാം നോക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്സും ആക്ടിവിറ്റീസും മാത്രമല്ല, ബട്ട് ലൈക്ക് ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, പോട്ടി ട്രെയിനിങ്. അപ്പം അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോട്ടി ട്രെയിനൊക്കെ ആക്കാനൊന്നും സമയം അധികം കിട്ടാറില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾസോ ഹാവിങ് ഡ്യൂട്ടീസ്, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് 2 പേർക്കും ഉണ്ട്. സോ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്ത കുടുംബമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി എൻ്റെ കൊച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം ഫുഡൊക്കെ വാരി പയ്യെ കഴിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് ഓൾസോ പോട്ടി ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് ഇതെല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്തത്. ഞാനൊന്നും അറിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് പല ഫെസ്റ്റിവൽസും ലൈക്ക് ഓൾ ദ സെലിബ്രേഷൻ, ഓണം, ക്രിസ്മസ്, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ, ദീപാവലി, അങ്ങനെ എല്ലാ സെലിബ്രേഷനും ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടും പിള്ളേരെ എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ദ സ്പോർട്സ് ഡേയും പിന്നെ കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റ് എല്ലാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് എല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും. നമുക്ക് പിന്നീട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ തരും. സോ we are actually grateful to this management committee members, Mrs. Sajida and Vibhu Philip, Shiny Robi and everyone. And so ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർക്കാനുള്ള പേരൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം, that this is the ideal and the best place for your child. So make use of it. And best wishes for the management committee members and teachers of Kinderworld Preschool and Daycare Facility for the continued excellent service for the society. Thank you so much. I now invite our Chief Guest, Dr. Robin Raj, to please come forward and receive the token of love. Parents, teachers, and children. And if every single the future part of their program, essentially, thank our foreign children for being with us and for inspiring them with us. I want to thank all the kids for their time, presence, and support. We have thank to our teachers and staff for their hard work in organizing the general day. I thank our parents for their cooperation and encouragement and engagement for making detailed, accurate, enthusiasm and time. Thank you to everyone present here for your valuable time and support. Now, I invite you all to enjoy the colorful cultural program.